Jitul, shall we start or wait for few more minutes for this man? Start பண்ணிடலாம் சார். So, good evening. So, thanks for joining the first session. Okay, so first I introduce myself. So, I'm Shanmunagan. I have 10 years of experience in Designate. So, சார் வாய்ஸ் சரியா கேட்க மாட்டேங்குது. கேக்கலையா? இல்ல வாய்ஸ் ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்குது. இப்போ ஓகேவா? இப்போ ஓகே சார். ஹலோ, கேக்குது சார். Okay, so I have a 10 years of experience in Desigro. So I'm handling around 120 members of data annotators. So I'm handling 4 data annotation claims. Okay, so this is about me. So I will share my screen. So if anybody from other than Kapu and TN Palayam Center? இல்ல சார், எல்லாருமே டிஎன் பாளையமும் விழுப்புரம் மட்டும் இருக்காங்க. விழுப்புரம் இருக்காங்கல்ல? விழுப்புரம்ல யாராவது இருக்கீங்களா? விழுப்புரம் கொல்லூர்ல யாராச்சும் ஜாயின் இருக்கீங்களா? கொல்லுல இருந்து யாரும் இல்ல, மீதி 3 சென்டர்லயும் இருக்காங்க. மீதி 3 சென்டர்ல இருக்காங்க. ஓகே. Is the screen visible, right? Yes, sir. Okay. So this is the 201 course plan. Okay. The first week we 3D cuboid annotation. Second week we need to practice on text annotation. Third week video annotation. Fourth week audio. Okay. So this is the plan. So in this week we are going to learn how to draw the 3D cuboid annotation. Okay. So most of them know data annotation. What is meant by data annotation? So few of them directly join to 201, right? So I'm just giving the brief about data annotation. Okay. So data annotation is nothing but it's labeling of data. Okay. So by human usable for machine learning. So here we are using text, audio, image, video annotations are we are using for this data annotation. Okay. So in this annotation we have so many data annotation types: 2D bounding box, 3D cuboid, polygon, semantic segmentation, line, key point, and text annotation. So in 101 we covered 2D bounding box, polygon, line, and key point annotation we already covered. Here 3D cuboid. Also in 101 we covered only that image annotation. Here we are covering that audio, video, text, and all we are here covering. Okay. So as I said, this is the syllabus for week 1. So here we need to learn about
3D cuboid annotation. Okay, so 3D previously we draw 2D bounding box. Okay, so the 2D bounding box we no, it's a 2-dimension bounding box. Here it's a 3-dimension bounding box we need to draw. So compared to 2D bounding box, it's more precisely detect the object. Okay, so in this 3D representation, we can get some additional features compared to 2D annotation, like volume, position, and all. We can accurately detect. நான் சொன்னது புரிஞ்சுதா? இதுல மற்ற சென்டர்ல இருக்கிறீங்க, தேன்பாளையம், விழுப்புரம்ல இருக்கிறது. யாராவது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணீங்கன்னா பரவாயில்ல. புரியலன்னா சொல்லுங்க, நான் தமிழ்ல சொல்றேன். ஹலோ, புரியுதுங்க சார். ஓகே, சார் வாய்ஸ் தான் ரொம்ப ஸ்லோவா கேக்குதுங்க சார். உங்களுக்கு மட்டுமா எல்லாத்துக்குமேவா? எல்லாருக்கும் எனக்கு அப்படி கேக்குதுங்க சார். நார்மலா இருக்குங்க சார். நார்மலா இருக்கு. ஓகே ஓகே சரி, ஓகே, நானும் மாத்திட்டேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு சரியா கேட்கல அப்படின்னா எனக்கு சொல்லுங்க, நான் மறுபடியும் கூட சொல்றேன். ஓகே, so for this 3D cuboid annotation, here we are using SuperAnnotate tool. Okay, so we already the same tool used for the 101 as well. So I will tell you how to download and install the tool. So it requires Windows 64-bit, Windows 7 or a higher version we need to install this SuperAnnotate platform. Okay, so I will tell you. Google, you can type SuperAnnotate. Go down here, free desktop. You need to click this. Then if you click this, it will automatically download. Then you can directly install. Okay, once you install, it's look like this. Okay, before that you need to here for this 3D cuboid, I already downloaded some car images. The same thing you can do for this week activity also. So before that, I already downloaded around 4-5 images. Okay. So just open this tool, click new project. Here put project name. Here the project directory for that output folder where we need to store the output. Okay, the same folder I selected. Here I need to select entire image. We need to okay, so it will automatically upload in this platform. Okay, so I will just play on you how to draw the 3D cuboid. Okay, I will tell you. In the tool, in the left side, this is the option for to draw the 3D cuboid. Okay, once
First, you need to draw that one portion. So that is one side of the 3D cuboid. Once you click means we can drag it to next side. So once it's finished, we need to adjust. Okay, like this. Here you need to add class name as car. Once you complete it means you need to give complete, then move to next image. Here, then again I'm drawing one side of the 3D cuboid. Then I can drag. Then I can drag to next side. Yeah, like this you need to draw. Then next. Once it's all completed, you need to upload the output. Okay, so this is the output folder. So you need to upload the whatever the images you used for the annotation, then this folder. So the entire thing you need to upload to for validation. Okay, that's it. How to draw the 3D cuboid and all. If you have any doubt how to draw, யாருக்கா ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எப்படின்னு தெரியல அப்படின்னு ஏதாவது அந்த டூல் எப்படி யூஸ் பண்றது எதுன்னு தெரியல ஏதான்னு சொல்லு. ஹலோ, யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்கா? அந்த டூல் எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு தெரியல, இல்ல எப்படி அதை டிரா பண்றதுன்னு தெரியல, அந்த மாதிரி ஏதாவது? நோ சார். நோ. Kapu team, you can understand, right? Yes, sir. Okay, cool. Yeah, Sunil, you have any? No, Shamugan, no doubt. Okay, cool. Yeah, this is the simple thing. So, okay, so you need to draw a 3D cuboid for 25 images. So this is the activity for this week. Okay, so you need to download 25 images from Google. Okay, then you need to upload in this tool. Then you need to draw the 3D cuboid for every images. Then you need to upload the entire folder to actually we will share one folder. You need to upload it there. So உங்களுக்கு வந்து நாங்க ஒரு லிங்க் கொடுப்போம், சரியா? நீங்க வந்து கூகுள்ல இருந்து இப்ப நான் காமிச்சல அந்த மாதிரி ஒரு கார் இமேஜஸ் வந்து ஒரு 25 இமேஜஸ் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இந்த டூல் அப்லோட் பண்ணிட்டு இந்த 3D cuboid நீங்க டிரா பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த அவுட்புட் ஃபோல்டர் நான் சொன்னேன்ல இமேஜ் நீங்க வந்து நீங்க 3D cuboid போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது வரும். இந்த மாதிரி ஃபோல்டர் வந்து உள்ள கிரியேட் ஆயிருக்கும். இது வந்து அவுட்புட் ஃபோல்டர் இந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த இமேஜ் இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஃபோல்டரா உங்க பேர்ல வந்து உங்க பேரு
சப்போஸ் உங்க பேர் என்னவோ அந்த பேர்ல ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி இது என்டையர் இதுவும் உள்ள அப்லோட் பண்ணிருங்க. சரியா? ஸோ இந்த டீடைல் வந்து உங்களுக்கு மேபி இன்னைக்கு நைட்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு மெயில் வரும். ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு 4 days டைம் இருக்கும். அந்த 4 daysக்குள்ள நீங்க சப்மிட் பண்றீங்களா, பிளஸ் இதுல எவ்வளவு அக்யூரேட்டா நீங்க வந்து 3D கியூபாய்ட் போட்டிருக்கீங்க அதை வச்சு உங்களுக்கு ஸ்கோர் இருக்கும், இந்த வீக்கான ஸ்கோர். ஸோ இதுல எதுவுமே டெஸ்ட் மாதிரிலாம் இருக்காது, ஒவ்வொரு வீக்கும் ஆக்டிவிட்டி தான் இருக்கும். நீங்க கரெக்டா டைம் சப்மிட் பண்றீங்களா, வீக்லி அந்த செஷன் அட்டன் பண்றீங்களா, அப்புறம் நீங்க உங்களுக்கு கொடுக்கறத பர்ஃபெக்டா குவாலிட்டியா பண்ணிருக்கீங்களா அப்படிங்கிறது தான் இது. இப்போ சப்போஸ் 25 இமேஜ் 20 இமேஜ் தான் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கான உங்களுக்கு ஸ்கோர் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். இல்ல அந்த 25 இமேஜுமே தப்பா போட்டிருக்கீங்க, சரியா பாக்ஸ் போடல அப்படின்னா அதுக்கான குவாலிட்டி குறையும். சரியா? ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு நாளைக்குள்ள ரீச் ஆகும். மேபி ஒரு 4 days டைம் இருக்கும், அதுக்குள்ள அப்லோட் பண்ணணும் நீங்க. இப்போ ஏதாவது டவுட் இருந்தா சொல்லுங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி அந்த டூல் வந்து நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னா விண்டோஸ் 64 பிட்டா இருக்கணும். விண்டோஸ் 7 இல்லைன்னா 7க்கு மேல ஓஎஸ் இருக்கணும். அப்பதான் அது வந்து இதாகும், இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். வேற யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்? நீங்க அந்த டூல்ல வந்து உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கும், அதை நீங்க கிளிக் பண்ணாவே உங்களுக்கு அந்த 3D கியூபாய்டு ஆப்ஷன் வந்து இதாயிரும். நீங்க ஒரு பக்கம் மட்டும் நீங்க போட்டு நீங்க உங்க கர்சரை மூவ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அடுத்த பக்கத்துக்கு வரும். போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க அந்த பாக்ஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். ஸோ அந்த பாக்ஸ் நீங்க போடுற அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு எக்ஸாக்ட் ஃபிட்டா இருக்கணும். அந்த 3D கியூபாய்டு போடுறீங்களா அது வந்து எக்ஸாக்ட் ஃபிட்டா இருக்கணும். அந்த 3D கியூபாய்டு பெருசா கார் வந்து சின்னதா இருக்கக்கூடாது, இல்ல அந்த பாக்ஸ் வந்து அந்த காரோட இதுல வந்து கட் ஆகக்கூடாது, அந்த எட்ஜில எல்லாம் எங்கேயும் கட் ஆகக்கூடாது, எக்ஸாக்டா ஃபிட்டிங்கா இருக்கணும். அந்த எட்ஜ் வந்து கரெக்டா டச் ஆகணும். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து நீங்க போட்டு பண்ணீங்கன்னா வராது. ஒரு 4-5 இமேஜுக்கு நீங்க சும்மா சும்மா போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த கியூபாய்டு போடுறது வரும். நார்மலா 2D பவுண்டிங் பாக்ஸ் ஈஸியா போட்டுடலாம், இந்த 3D கியூபாய்டு போடுறது கொஞ்சம் இதா இருக்கும். ஏன்னா எல்லா பக்கமும் அந்த இது கவர் ஆகும். ஏதாவது டவுட்? நோ டவுட் சார். சார் அந்த டூல்லே வந்து அந்த நம்ம ஒர்க் பண்றதெல்லாம் வருமா சார்? நம்ம கார் மட்டும் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கணுங்களா? ஆமா, நீங்க கார் மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் இப்ப காமிச்சேன்ல அதே மாதிரி அந்த இமேஜ் வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. அந்த டூலும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. கார் இமேஜ் தனியா ஒரு 25 இமேஜ் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு நீங்க அனடேட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த இமேஜும் பிளஸ் அவுட்புட் ஃபோல்டரும் எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருங்க. ஓகே சார். Any doubt or questions? No means we can wind up. திரும்ப சொல்றேன், நான் இந்த பவுண்டிங் இந்த 3D கியூபாய்டு நீங்க நார்மலா போட்டீங்க அப்படின்னா வராது உங்களுக்கு. நீங்க அது மடி போட்டு உங்களுக்கு அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் அது 3D கியூபாய்டு வரும். இல்லைன்னா அது நீங்க எப்படி நான் நெக்ஸ்ட் வீக் நீங்க யாராச்சும் பண்ணுனது வேணா நான் காமிக்கிறேன் எப்படி பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ அது எக்ஸாக்டா வராது. ஸோ அதை நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணதான் வரும் உங்களுக்கு. என்ன பண்ணலாம்?
அவ்வளவுதான் சார். வேற ஏதாவது டவுட் குரூப்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க. சப்போஸ் இந்த கால் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபைல் அப்லோட் பண்ண தெரியல, இல்ல டூல் எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னா நீங்க அதுல நம்பர் இருக்கும், அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்லயே நம்பர் இருக்கும், கால் பண்ணுங்க. இல்லைன்னா அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல கூட போடுங்க, நாங்க வந்து கைட் பண்றோம். சரியா? ஸோ அந்த ஆக்டிவிட்டியோட டீட்டெயில் இன்னைக்கு வரும். அந்த டெட்லைனுக்கு முன்னாடி சப்மிட் பண்ணிருங்க எல்லாரும். ஓகே சார். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். பை. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார்.